नमस्कार, मैं आत्मप्रिया आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। मानव की फितरत में शामिल है कि उसके मुंह से दुख और संकट के समय निकलने वाला शब्द माँ ही होता है। माँ की एक दुआ जिंदगी बना देगी, खुद रोएगी मगर तुम्हें हंसा देगी। कभी भूल के भी ना माँ को रुलाना, एक छोटी सी गलती पूरा अर्श हिला देगी। हैप्पी मदर्स डे। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी में राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत। बीदर में महर्षि जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुलबर्गा विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट की गौरव डिग्री से बीदर के जाने माने हस्तियों को नवाजा गया। क्या सीएम का पद बिकाऊ है? सिद्धरामैया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा। यत्नाल को मुख्यमंत्री पद पर 2500 करोड़ रुपए के बयान पर नोटिस, नलिन कुमार कटिल ने कहा। एलपीजी के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी ने कसा तंज, साल 2014 से साल 2022 के दामों की तुलना की। ओवैसी जिन्ना बनने का सपना देख रहे एआईएमआईएम प्रमुख की हो गिरफ्तारी, भाजपा सांसद। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भालकी तालुका में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पहुंचे। वह पहले भालकी के बीकेआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे, जहां केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडे ने उनका स्वागत किया। इसके बाद खड़गे का शहर के प्रयाग फंक्शन हॉल में उनका स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान खड़गे राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए जमकर बरसे। इसके साथ उन्होंने कांग्रेस द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद दिलाते हुए गिनवाए। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष बसुराज जापशेट्टी, विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल, विधान परिषद सदस्य और लगभग सभी कांग्रेसी नेता, पदाधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। जन्मभूमि ಅಂತೂ ಆಯ್ತು, ಹುಟ್ಟ ಬೀಜ ಹಾಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಮಠಗಲ್ಲವ್ರು ನನಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಅದು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. PSI ಅಕ್ರಮ PSI ಪರೀಕ್ಷೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು 3 ಸರಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟೋಟಲಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಲಗೈ ಬಂಟ RD ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸಹೋದರರು ಏನಂದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಬಲಗೈ ನೋಡಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. CID ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ CID ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಇವ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಅರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಭೇಟಿ ಅದನ್ನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೇರವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ 2023 ಚುನಾವಣೆ, 2024ನೇ ಚುನಾವಣೆ, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಡೆದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರು? ಈ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲಿಸೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ರಾಮ್ ಭಕ್ತರು ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್. ಅರೆ ನೀವು, ನಾವ್ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂದಿರ್ತೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂದಿರ್ತೇವೆ. ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಯತ್ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಯಾರು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತಹ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಬುಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅವರು. ಎಲ್ಲರಿಗ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು. ಹೌಸ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌವ್ ದ ಲಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದಂತ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. बिदर जिले में आज महर्षि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक जुलूस निकाला गया। इसमें युवाओं सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। शहर में महर्षि जयंती धूमधाम से मनाई गई। केपी के सुधीर शिंदे का कवरेज। बीदर शहर के रंग मंदिर में नागरिक सम्मान समिति द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुलबर्गा विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट की गौरव डिग्री से परम पूज्य सिद्धराम शरून बेलदार, डॉक्टर बसवराज पाटिल सष्टूर और डॉक्टर गुरु अम्मा सिद्धारेड्डी को नवाजा गया। इस अवसर पर डॉक्टर बसोलिंगा पट्टादेवरू, शिवानंद महास्वामी, बुढ़ा अध्यक्ष बाबू वाली, गुलबर्गा विश्वविद्यालय के डीजी मूल्यमाणी डॉक्टर चन्नबसप्पा हालल्ली, बसवराज जाबशेट्टी, डॉक्टर अब्दुल खदीर, डॉक्टर रजनीश वाली सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन साबिर खान का कवरेज। ಜನತೆಗೆ ಪ್ರೇರಕವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ವಯಸ್ಕರಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಕಾಣಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಹನೀಯರ ಕುರಿತಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ, ಇದರ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಅಂತಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ತನಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸದೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧಕಿ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿದ ಜೀವನ ಇವರದ್ದು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಧೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಭಾರತ ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವರು. ಇವರ ಅನೇಕ ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅತೀವ ಆನಂದವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಈವನ್ ಡೆಲ್ಲಿನಾಗಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಚಳಿಗಾಲ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾರ, ಮಳೆಗಾಲ ಇದ್ರು ಬರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಅಮ್ಮವ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 10-15 ಜನರದ್ದು ಟಿಫನ್ ಡಬ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ರೈನ್ದಾಗ. ಆ ಕುಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಡಬ್ಬೆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಶಿವಭಕ್ತರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾವು ಬರೋದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರವರು, ಕೌಜಲಿಗೆಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು. ನಾವು ಕೌಜಲಿಗೆ ಅಕ್ಕವ್ರ ಮನೆಗೆ ಭಾಳ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಇದ್ವು. ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಾಸತಿ ಕಾಕರು, ಕೈಗುಂಗಿ ಮಾಮರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು 1976ರಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಕೃಷ್ಣೂರವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಲೀಲಾವತಿ ಚಾಕೋತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು. ಲೀಲಾವತಿ ಚಾಕೋತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ತಂದವ್ರಂದ್ರೆ ರತ್ನ ಕೃಷ್ಣೂರವ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಮರೆತರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಯಾವ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ENT ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು 74-75 ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಆ OP ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್, ಹೈಡ್ರಿಸ್, ಯಾವುದೇ ಹರ್ನಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ. ಈಗ ENT ಸರ್ಜನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಫ್ಎಸ್ ನೀವು ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಳ್ಕಳ್ಳಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ಸಂಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ದಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ, ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನಲ್ಲಿ 2-3 ಟೈಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಾದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಲೋನಿ, ಅಬೌನಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಹೋದ ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನರ್ಸನಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ನಾನಿದ್ದೆ ಸರ್, ಹಿಂಗಾದೆ ಬೇಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಸುಖಗುರು ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿತವ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ನಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ. ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನೋಡಿದಿರಿ, ನನ್ನ ಯೋಗ ನೋಡಿರಿ, ಅನೇಕ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ. ಮ್ಯಾಗಿನ ಪರಿಚಯ ಇದೆ, ಅದು ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅನೇಕರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿನಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂ ಪಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ, ಇವರು ಸಂದರ್ಶನ ತಗೊಂಡಾರ ನಮ್ದು ಫೋಟೋಗಳ ನೋಡಿದ. ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ ಪರಿಚಯ ಇದಾವೆ, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ತಾನೆ ತಾನು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನಾಂಗ ಹುಟ್ಟಿದವ. ಅಂತರದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬರದ ಬರೀ ಅಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕುಗ್ರಾಮ, ಅತಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಾಜ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್, ನನಗೆ ಯಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಯೋಗ ಆಗಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಆಗಲಿ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗಲಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹಂಗೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗುರು ಇಲ್ರಿ ನನಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಸಣ್ಣಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೀವಿ. ಮುಂದೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಲಿ ಕಲಿತು ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ತರ್ ನನಗೆ ಚಿಪ್ಪಾಟಿ ಇರ್ತಾವ, ಇದು ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಕೈಯಾಗ ಹೊಡೆದ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಭಾಳ ತರ್ಪಟ್ಟು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಆಯ್ತು. ಏನಂತಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 3,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ಉತ್ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವ ಕಾಗಿದ್ರು ಸರಿ ಇದಾಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಹೋದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜನ್ ಇದನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಏನದಲ್ಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷದವರೆಗೆ अच्छा लगे। अक्सर होता है डिस्टर्बेंसेस होते हैं, यहाँ पे रोकने वालों को आप माइंड नहीं करेंगे। एक रिक्वेस्ट, दूसरी जो है रिक्वेस्ट ये है कि कल यहाँ पर 7 बजे इसी मंदिर में ईद मिलन का मौका है। सद्भावना मंच की तरफ से, सद्भावना मंच राब्ते मिल्लत कोऑर्डिनेशन की कमेटी है, वो प्लस जमात इस्लामी हिंद की तरफ से यहाँ पर ईद मिलन है। अच्छी बातें होंगी, प्यार और मोहब्बत की बातें होंगी और थोड़ा सा खीर खुरमा वगैरह पीने का मौका मिलेगा। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚರಣರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು PhD ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದವರು, PhD ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬಂದು ಇವರು ಬರೆದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರು 2 ನಿಮಿಷ ನಾನೇನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಭಾಷಣಗಳು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತ ಅಟ್ಟೂರವರು ಬಹಳ ಬೀಜದಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಹೃದಯದಾಗ ಬಹಳ ಇದು ಉಂಟಾಯ್ತು, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂತು. ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ 2ನೇ ದೇವರನ್ನುವಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಭೀತಿ ಪಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೇವೆ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೇವೆ. ಅಂಥ ಸೇವೆಗೆ ಜನ ಅದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ದಟತನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. अंत अटूर सेवे। अब देखते हैं समाचार राज्य की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया ने यह जानने की कोशिश की कि क्या भाजपा ने उम्मीदवारों को पैसे के बदले कर्नाटक के मुख्यमंत्री की सीट की पेशकश की थी और सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की। उनसे सत्ता के दलालों ने
मांग की कि उनसे सत्ता के दलालों ने संपर्क किया था, शीर्ष पद के लिए 2,500 करोड़ रुपए की रिश्वत देने को कहा था। यह मुद्दा ऐसे समय में आया है जब राज्य में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। सिद्धरामैया ने इसे एक गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि केवल उचित जांच से ही सच्चाई का पता चलेगा। क्या मुख्यमंत्री का पद एक भुगतान सीट है? क्या राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा विधायक बसवंत गौड़ा पाटिल यत्नाल द्वारा किए गए दावों के मद्देनजर पूछा कि उन्हें दिल्ली के कुछ लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री की पोस्ट की पेशकश करते हुए संपर्क किया था और 2,500 करोड़ रुपए के बदले में यत्नाल से मांग की थी। हालांकि यत्नाल ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन केवल इतना कहा कि धोखाधारी कंपनियां हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि पार्टी विधायक बसवंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को नोटिस जारी कर उनके 2,500 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री पद वाले बयान के लिए स्पष्टीकरण मांगा जाए। यहां पत्रकारों से बात करते हुए कटील ने कहा, यत्नाल ने केंद्रीय अनुशासन समिति के संज्ञान में जो बयान दिए हैं, हम यत्नाल के स्पष्टीकरण के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। अनुशासनात्मक समिति ने पूर्व में यत्नाल को 2 बार नोटिस दिया था। इस बार भी केंद्रीय अनुशासन समिति यत्नाल को नोटिस देगी। पार्टी में अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। कर्नाटक के गृह मंत्री अराका ज्ञानेंद्र की आलोचना करते हुए विधायक प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य पुलिस प्रणाली अन्यथा अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है, मंत्री के तहत दागी जा रही है। अपनी फेसबुक पोस्ट में पूर्व मंत्री ने कहा, ऐसा लगता है कि गृह मंत्री 545 पीएसआई पदों की भर्ती में कथित धोखाधड़ी और 402 पीएसआई पदों के लिए संभावित अनियमितताओं से परेशान होकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिसके लिए अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है। खड़गे ने आगे कहा, कर्नाटक पुलिस प्रणाली जो अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है, उसे गृह मंत्री अराका ज्ञानेंद्र द्वारा कलंकित किया जा रहा है। उन्हें नहीं लगता कि आपराधिक जांच विभाग जारी ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है।
नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। पेट्रोल डीजल के साथ ही घरेलू सिलेंडर के भी दाम आसमान छू रहे हैं। शनिवार को जनता को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा, जहां एलपीजी के दाम 50 रुपए बढ़ गए। इस बढ़ोतरी के बाद से मोदी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। साथ ही लगातार केंद्रीय मंत्रियों के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मौजूदा वक्त में एलपीजी सिलेंडर के दाम की तुलना 2014 से की है। राहुल के मुताबिक 2014 में कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 410 रुपए का था, तब उस पर 827 रुपए सब्सिडी मिलती थी। वहीं अब बीजेपी सरकार में इसका रेट 999 रुपए हो गया है, जिस पर 0 रुपए की सब्सिडी है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक अब एक सिलेंडर का दाम पहले के 2 सिलेंडर से भी ज्यादा है। गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीय परिवारों के कल्याण के लिए केवल कांग्रेस ही शासन करती है। ये उनकी आर्थिक नीति का मूल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हरनाथ सिंह यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में ओवैसी पर निशाना साधते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि देशद्रोह के मामले में ओवैसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ओवैसी हैदराबाद से निर्वाचित सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख हैं। रविवार को समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए भाजपा सांसद हरनाथ यादव ने कहा, ओवैसी की मंशा को समझने की जरूरत है। ओवैसी देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं और वह जिन्ना बनने का सपना देख रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पालघर में मजदूर संघ के 100 से अधिक सदस्यों ने एक इस्पात कंपनी के कर्मचारियों पर हमला कर दिया, जिसे नियंत्रित करने की कोशिश में 19 पुलिसकर्मी घायल हो गए और उनके 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पालघर जिले के बोईसर कस्बे में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी परिसर में शनिवार को हुई इस घटना के सिलसिले में पुलिस अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पालघर पुलिस के प्रवक्ता सचिन नावतकर ने बताया कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उनके मुताबिक कंपनी में मजदूर संघ से संबंधित एक मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन है। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। भारत ने शनिवार को मीडिया में आई उन खबरों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज किया, जिसमें अपनी $1 अरब की ऋण सुविधा के तहत नई दिल्ली द्वारा श्रीलंका को पानी की बौछार करने वाले वाहन की आपूर्ति करने का दावा किया गया था। भारतीय उच्चायोग ने दोहराया कि ऋण सुविधा का उद्देश्य संकट के समय में श्रीलंका के नागरिकों के लिए भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की मदद उपलब्ध कराना है। एक नजर फिल्मी समाचारों पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमेशा के लिए अभिमन्यु की हुई अक्षरा, अभिरा की शादी बनी टीवी की सबसे ग्रैंड वेडिंग। देखते हैं समाचार खेल जगत की। विराट कोहली गोल्डन डक RCB के लिए बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार की। व्हाट्सएप में भी आ गया टेलीग्राम जैसा ये जबरदस्त फीचर, मार्क जकरबर्ग ने दी जानकारी। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भालकी में राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भव्य स्वागत। बीदर में महर्षि जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुलबर्गा विश्वविद्यालय की डॉक्टरेट की गौरव डिग्री से बीदर के जाने माने हस्तियों को नवाजा गया। क्या सीएम का पद बिकाऊ है, सिद्धरामैया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा। यत्नाल को मुख्यमंत्री पद पर 2500 करोड़ रुपए के बयान पर नोटिस, नलिन कुमार कटिल ने कहा। एलपीजी के बढ़ते दाम पर राहुल गांधी ने कसा तंज, साल 2014 से साल 2022 के दामों की तुलना की। ओवैसी जिन्ना बनने का सपना देख रहे AIMIM प्रमुख की हो गिरफ्तारी, भाजपा सांसद।
केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।